ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਜ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਲ ਦੀ तरफ मैं आवांगी, सर एसेट मैनेजमेंट की है? बहुत शुक्रिया। बेसिकली आप मुझे लगता है पिछले काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रही होंगी कमल साहिबा से। एसेट मैनेजमेंट बेसिकली हमारे यहाँ एक चीज़ सिखाई नहीं जाती, वो होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, जो चीज़ बहुत कॉमन है बाहर के मुल्कों में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। लैंग्वेज मैनेजमेंट भी करनी है अगर पॉसिबल मैं कोशिश ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਰੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ? मैं एबटाबाद का। एबटाबाद, इसीलिए ठीक है, कोशिश। अब बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल है ही नहीं है। ना तालीमी इदारे सिखाते ने, ना कोई और सिखाता है। अब मोस्टली आपने वेख्या होगा पंजाबी मुझे नहीं आ रही, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे बहुत सारे फनकार हजरात हों, स्पोर्ट्समैन हों, एथलीट्स हों, वो पिछली उम्र में ना हमें सुनने को मिलता है, सानू सुनने को मिलता है कि कसम पुरसी दी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अहम गल तुसी कीती। वो क्यों गुजार रहे होते हैं वो जिंदगी? हालांकि जब वो काम कर रहे होते हैं उस वक्त वो जितना कमा रहे होते हैं शायद वो आम बंदे की सोच से ज्यादा होता है। ऐसा ही है, बहुत सारे फनकार होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, लेकिन जब वो उनका जो दौर होता है 50-60, जब वो चेहरा बिकना बंद हो जाता है, जब वो एक्टिंग नहीं रहती, जब वो खेल नहीं सकते, तो उस वक्त वो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब वो कमा रहे होते हैं उस वक्त उनको पता नहीं होता कि ये लगाना कहाँ पे, इसको मैनेज कैसे करना है। उनको सिखाया भी नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता। उनको ये लगता है कि हमने अगर स्टार्ट कर लिया है तो अब ये लॉन्ग टाइम, मतलब जब तक हम जिंदा हैं तो ये आता रहेगा। वो उस वक्त यही लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो आपकी चीज़ें डलती हैं उसके साथ साथ वो चीज़ें आना बंद हो जाती हैं। तो लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे गाइड करने की ज़रूरत है, हर बंदे को, चाहे वो किसी भी शोबे में हो। बाज़ औक़ात ऐसे आजकल जो हैं वो शोबे हैं जहाँ पे इंस्टेंटली बंदा अमीर हो जाता है, लेकिन मिसाल के तौर पे आजकल यूट्यूब का दौर है, ये इस तरह के लोग पैसे कमा रहे हैं सोशल मीडिया से। इन केस ये बंद हो जाता है, सही जैसे 2012-13 में हमारा यूट्यूब बंद हो गया, बढ़िया बात कर, या एक्स अभी रिसेंटली बंद हो गया। इसी तरह अगर यूट्यूब कोई मसला आ जाता है, बंद हो जाता है, तो जो लोग सिर्फ इस पे डिपेंडेंट होकर बैठे हुए हैं, जो इस वक्त लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो क्या करेंगे? की करेंगे? कमल चीमा साहब तो पूछते हैं की करेंगे वो लोग? ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਸਮ ਪੁਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਪੇ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫਰਸਟ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ पोर्शन निकाल के साइड पे कर लो, ठीक है। जदों थोड़ी बिल्कुल ही मिनिमम वेज है, कम वेज है, जरा मुश्किल होता है निकालना, मगर जदों जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है वेज तो एक रूल आ जाता है जी 50-50, 30-50-40 या 10-40-50। 50% तुसी सेव कर लो, 40% तुसी अपनी ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, 10% ਆਪਣੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਕਮਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ 25-30 ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਮੈਕਸ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਤੇ 50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 50 ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਰੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਤਫਾ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਰੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ 25,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ 15,000 16,000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਮਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਚਾਈਨਾ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। YouTube ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੱਕ ਪਰਸਿਊਟ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੰਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। 50,000 ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 30,000, 35,000, 50,000 ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਆਫਿਸ ਤੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਾਲੇ ਦਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਮੈਨ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੀ ਉਸ ਭੂਖ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਮੈਨ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾਓ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ बढ़ाते हो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना बड़ा जरूरी है, सेव करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि देखो जदों तुसी साडे मुल्क विच हुण देखो तुसी अगर ते नाले अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सिर्फ पैसे तुसी रख दिंदे, जैसे साडी नानियां दादियां होंदी सन ओ रजाई छुपा के ओ बड़े बंदूकचे रकम छुपा के रख देंदी सन, गुथली भी हुंदी सी, गुथली विच छुपा के रख। हुण देखो तुसी ये वेखो कि अगर 1 रुपए तू उस वक्त एक चॉकलेट आ जाती सी, वही चॉकलेट हुण 100 रुपए दी आंदी है, ठीक है। मतलब उस 1 रुपए दी बाइंग पावर जिहड़ी है ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦੂਕਚੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਦੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 1 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। आज कल ਦੇ महंगाई ਦੇ दौर च कितने इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट वास्ते पैसा कित्थों आएगा। मैं अभी कमल साहब को सेकंड करूंगा। दुनिया की तारीख का सबसे आसान दौर पैसे कमाने के लिहाज से आज का दौर है। इससे पहले इतना आसान दौर नहीं था, हमेशा बहुत मुश्किल कठिन वक्त था। आसान दौर है, बहुत आसान दौर है। अब इस वक्त देखें, एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ अमेरिका में काम कर रहा है, इससे पहले कभी पॉसिबल था ये? थोड़ी सी उसको एफर्ट्स करनी है, थोड़ी सी जरा सी मेहनत करनी है, थोड़ी जी एफर्ट करनी पंजाबी दी, थोड़ी जी एफर्ट। फिलहाल कोशिश करो, फिलहाल कोशिश करो। सर सारा फॉर्मेट है ना, नहीं कोशिश करो, बोली जाएगी जितना दी बोलो। मैं कोशिश करदा, अगर हो गई तो ठीक है, ना देखो कि कोशिश करदा, अगर हो गई तो हो तो रही है, वो हमारी मिक्स हो जाती है थोड़ी सी। जी जी। अब इसमें आपका क्वेश्चन था कि हम इन्वेस्टमेंट कितने करिए, किंज करिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। लेकिन सबसे पहले तो आपने जो पैसे कमाने हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो कैसे कमाने हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लें। आपने कमाने के इस वक्त जो सोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो इससे पहले कदी तारीख विच इन्ने सोर्स नहीं सी जिन्ने इस दौर विच ने। चाहे वो IT हो, चाहे वो दूसरे काम हो, चाहे किसी भी किस्म दी तुसी फ्रीलांस काम कर सकते हो, तुसी किसी वास्ते काम कर सकते हो। तुसी मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जानने वाला, वो काम करता है हेयर ट्रांसप्लांट का। अच्छा। तो मुझे किसी ने वो रेफ़र किया, अब मैं उसके पास किसी बंदे को लेके गया। अब उसने आगे जब बाद में मुझे पता चला कि इनके इन बिटवीन, यानी जो जिसने मुझे रेफर किया था और जिसके पास वो बंदा मैं लेके गया था, उन्होंने तकरीबन कोई 50-50 रखा हुआ था। अच्छा। अब सिर्फ रेफर करने, आप किसी भी काम को लेके चले जाएं, यानी आप किसी को फैसिलिटेट करने लग जाएं, आपको पैसे आने लग जाएंगे। मैं भी तानू फैसिलिटेट करांगी नाल नाल पंजाबी बोलो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ किसी जगह ते चले जाओ, उन्होंने कहो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कस्टमर देवांगा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ। अगर कुछ भी नहीं आता ना, आपको IT नहीं आती, कुछ दूसरी चीज़ां नहीं आती, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ। कोई भी चीज़ है, मैं तेन IT ਦੇ स्टूडेंट ला के देना, बदले भी की देओगे। IT खुद सीखो तो बेहतर है, ठीक है। फिर उस बाद अब ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ, 20,000 50,000 60,000, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
पैसा किवें बढ़ांदा है, दो एक या बंदा खुद कम कर ले या बंदा कम कर ले या फिर पैसा कम कर ले, ठीक है, या हम खुद काम करें या हमारे लिए पैसा काम करे, ठीक है। अब वो पैसा कैसे काम करता है, वो आपने जो 10-20 हज़ार रुपये आपने बचा लिया, 50-60 हज़ार अगर कमाया, 10 हज़ार भी बचा लिया, उस 10 हज़ार से आप कोई कोर्स सीख सकते हैं, कुछ सीख सकते हो, तुम कोई नवी चीज़ सीख सकते हो, कोई और कुछ नहीं। आजकल ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੇਖਣੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਟਿਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਐਂਗਰੋ ਬੇਸ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੇਸ ਇਕਨੋਮੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਹਿਦ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਕਿ ਜੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5-6 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 50,000 ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਸੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਚੌਂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਕਿਰੇ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਮਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਓ। ਕਿੰਜ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸੋ। ਆਈਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਸਾਨ ਸਕਿੱਲ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਿਲ ਗਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾਈ ਇੰਪੈਕਟ ਮੀਟਰ ਚ ਅਰਨ ਟੈਕ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਕਮਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਫਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਪਲ ਬੀਏ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ, SEO, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸ ਬੈਠੋ, ਸਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਮਾਨ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ, ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 30-40-50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, 2.5-3 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, 6 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਲਾਂਸਰ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਫਾਈਵਰ, ਅਪਵਰਕ, Behance, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੌਬਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਇਹ ਜੌਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜੌਬ $20 ਦੀ, $30 ਦੀ, $100 ਦੀ, $200 ਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ, वो छोटी जी है, उस जो मैंने किया ओ मामा मैं अपनी ये मैंने लगा दी थी, इसमें मैंने इतना ज़्यादा जो है वो पता नहीं कितने डॉलर कमा लिए। तो इस तरह जो है बड़ा हुन आसान हो गया है कि तुसी उसे प्रोडक्ट दा रिव्यू कीता, अपने पेज ते ला दिता, उस प्रोडक्ट तुहाडे पेज ते जिन्ने भी लोग जाके वो प्रोडक्ट खरीदे ने तुहानू एक कमीशन मिल जाएगा। इत्थों एक सानू होर भी मैसेज मिलिया कि जे एक गरीब माँ बाप है उन्हें फिर अगे भी उदी गरीब औलाद दी अगे वधनी है कि ठीक है माँ प्यो, बट एक माँ डॉलर कमा रही है तो तीन भी डॉलर कमा। अच्छा बचपन से सीख रही है क्रिप्टो करेंसी है, ये कितने फॉल कर दी, बड़ा माशरे चल रही है। क्रिप्टो है कि बाइनेंस है की चीज़ां ने की बलावां ने, क्योंकि नाम सुन के कहंदे ने जी खरबां दा एक कॉइन है ते कोई बिटकॉइन है, पता नहीं केड़ियां करना चाहिए कि नहीं। ते फिर मैनूं ये दसो साडे बैंकां नूं किन्ना खतरा है ते इहदे विच फायदा किन्ना है, सानूं आम लोकां नूं तो पता ही नहीं है। देखो क्रिप्टो करेंसी जो है वो फ्यूचर है, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਸਕੋ, ਕਮਾ ਸਕੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦਵਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਹੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਕਰ ਛੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਇਨਬਿਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਐਲਸਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਸ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਇਨਵੋਲਵ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਚਾਰजेस ਹੋਣਗੇ, ਕਾਸਟ ਹੋਗੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਐਨੋਨਿਮਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰੋ ਸਰਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨੂੰ AI ਅਗਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕਮੋਡਿਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਮੋਡਿਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ।